So very good afternoon to all. In yesterday's lecture, we have seen the concept of memory location and some of the SFRs. Okay, so we will revise this one and we will go towards the remaining SFR. Now see, this is a memory organization, means how the memory is divided into the different parts to perform different operations. Okay, now that is called as a memory organization. Now as we know that whatever 8051 is there, it will have separate RAM and separate ROM. Okay, so whatever the random access memory is there, it is also called as a data memory. So that data memory is divided into the different parts. Okay, so starting from 00 to 1F, it is divided into the 4 register banks. Okay, each register bank contains 8 registers, R0, R1 up to R7. Same way, bank 1 is also contains 8 registers of the same name, R0 to R7. Likewise, same structure present in bank 2 and same 8 register present in bank 3. So total you are having 32 registers. Okay. Now the name of the register present in the bank 0 is R0 to R7. So name of the register present in bank 1 is also R0 to R7. So whenever you have specifically mentioned that move R0, R1, means whatever the data present in R1, you have to copy that data into the R0. But what R0? Which R0? Whether it is from the bank 0, whether it is from the bank 1, whether it is from the bank 2, or whether it is from the bank 3. How system comes to know? Then to know that system means to acknowledge that it is from the specific register bank, we have the register called as a PSW. In that, for whatever the bits 3 and 4 are there, according to that bit we have to select the particular register. Now these two registers are used to select the register banks. If these two bits are 00, then whatever the register you are using from R0 to R7, it is from the register bank 10. If these bits are 01, then whatever the register you are going to use, it is from the bank 1. If these bits are 10, then whatever the register R0 to R7 you are using for your program, it is from bank 2. Okay, and if both the bits are 1 and 1, then whatever the register you are using the from R0 to R7 for your operation, means if you are written the some instruction like move R3, R4, means what? Whatever the data present in R4, you have to copy that data into the register R3. But which R3? R3 is present in all the 4 banks. Then microcontroller look towards these 2 bits. If these 2 bits are 1, 1, what it come to know? That R3 and R4 is from the register bank 3. Okay, if user not specifically mention anything about these bits, then microprocessor by default consider bank 0. Okay, so whatever the register we are using, it will copy the same value into the bank 0 address. Now see here, in the bank 0 address. Otherwise, if we specifically mention the register bank, by adjusting the 2 bits in the PSW, it will select the register from that bank only. If we have means user not mention anything, then it will take register bank 0 as a default bank. Okay, now next 20 to 2F, this area is used for a bit addressable. Here you can store 1 bit or single bit also. Okay, in this case you cannot store the single bit. Okay, you have to mention every time, you have to mention the 8-bit data. Why? Because the size of each register is 8-bit long. Okay, so you have to maintain the 8-bit data in this part. But whatever the bit addressable area is provided to you, in that area you can store single bit or you can access the single bit. Okay, now next 30 to 7F, it is called as a notepad area or scratchpad area. It is used for a temporary storage. Okay, whatever the data you are storing here, it is only for that particular operation. After performing the operation, it will automatically vanish. Okay, so you means you cannot store the data permanently over here. Okay, so it is called as a scratchpad area. Above the 7F, there is a SFR memory. See here, this is the SFR memory. So total we are having 21 SFRs, different SFR at different location. See here, up to 7F, what is the next address? 80. Okay, 1F, what is next? 1F नंतर काय येईल? 20. तसा 7F नंतर काय येईल? 80. So see here, from 80 onwards this structure starts. It is called as SFR memory.
So SFR memory is the memory where special function register status is stored. Okay, then how it is stored? Now at 80 location you can store the P0 data. Okay, at A1 location you can store the stack pointer. A2, 80, 83 you can store DPL, DPH. It is a fixed location over your RAM. So जी RAM तुम्हाला दिलेली आहे ती रॅम म्हणजे काय मेमरी आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही रीड आणि राईट करू शकता. मग त्या मेमरीतले लोकेशन्स वेगवेगळे आहेत की मग रॅम मधले हे जे काही 00 to 1F हा एरिया आहे हा तुम्हाला रजिस्टर बँक म्हणून दिलेला आहे. मग त्याच्यात परत प्रत्येक रजिस्टर 8 बीट रजिस्टर प्रत्येक बँकला दिलेले आहेत. मग ते तुम्ही यूज करू शकता. तिथून पुढे समजा आता आपण प्रत्येक वेळेस सांगतो की मायक्रो कंट्रोलर मायक्रो प्रोसेसर हा बाईट ॲड्रेसेबल होता. प्रत्येक वेळेस आपल्याला 8 बीट व्हॅल्यू द्यावीच लागत होती. मायक्रो कंट्रोलर मध्ये काही काही सिग्नल्स किंवा काही काही इन्स्ट्रक्शन्स अशा आहेत की ते बीट ॲड्रेसेबल्स आहेत की तुम्ही एका पर्टिक्युलर बीट सेट किंवा रिसेट करू शकता. मग ते एखादं बीट सेट किंवा रिसेट केलेलं कुठं स्टोअर करणार तर या बीट ॲड्रेसेबल एरियामध्ये. ओके ना. नेक्स्ट स्क्रॅच पॅड एरिया मध्ये काय असणार तर तुम्ही जे काही ऑपरेशन्स करता मग टेम्पररी स्टोरेजसाठी तुम्हाला ती व्हॅल्यू लागते. आता टेम्पररी स्टोरेजचं एक एक्झाम्पल घ्या की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 3 नंबर ऍड करताय मिनिमम असं कन्सिडर करू. मग 3 नंबर 1+2+3 आपल्याला करायचं आहे. आपण नेहमी कसं करतो 1+2 करतो. जो काही रिझल्ट येईल आपल्याला 3 आपण मग नेक्स्ट बीट मध्ये ऍड करतो. आपल्या ब्रेन मध्ये ही इतकी इनडायरेक्ट होती की आपल्याला कळत नाही. आपल्याला वाटतं आपण सगळ्यांची ऍडिशन केली आहे. ओके सेम वे तुम्हाला जर फॉर एक्झाम्पल मी पहिल्यांदा 1 रुपया दिल्यानंतर 2 रुपये दिल्यानंतर 5 रुपये दिल्यानंतर 10ची नोट दिली आणि टोटल किती सांगा केलं तर तुम्ही कसं करणार पहिल्या आधी 1+2 करणार त्याच्यामध्ये मग 5 ऍड करणार आणि नंतर मग 10 ऍड करणार. सो हे जे काही पहिल्या 2 तुम्ही ऍड केलं ते कुठंतरी स्टोअर व्हायला पाहिजे. आपल्या ब्रेनमध्ये तर इनबिल्ट मेमरी आहे पण आता आपण सिस्टीमशी डील करतोय किंवा मशीनशी डील करतोय. मग तात्पुरतं तो रिझल्ट स्टोअर करायला मग त्यांना टेम्पररी स्टोरेज लागतं. मग आता फॉर एक्झाम्पल 1+2+3 1+2चा जो काही रिझल्ट असेल तो इथं स्टोअर केला जाईल आणि नंतर मग त्या रिझल्टमध्ये 3rd बीट ऍड केलं जाईल. ओके मग हे कोण यूज करतं तर सिस्टीम ते इंटरनली यूज करते. तिथली डेटा किंवा तिथल्या व्हॅल्यूज आपल्याला विजिबल होत नाहीत. ओके सो फक्त एक सिस्टीमला तो स्पेस आपण अवेलेबल करून दिला का कारण की सिस्टीमला सुद्धा ऑपरेशन जेव्हा करायचं असतं तेव्हा जो काही डेटा आहे तो तुम्हाला कोणत्या तरी लोकेशनला स्टोअर करावाच लागतो. त्याशिवाय तुम्ही तो ऍक्सेस करू शकत नाही. असं कधीच होत नाही की तुम्ही कीबोर्डवर 2+3 दाबला आणि सिस्टीमने ते ऍक्सेप्ट केलं नाही. जेव्हा आपण 2+3 करत असतो आणि कीबोर्डवर जेव्हा आपण 2 किंवा 3 दाबत असतो इंटरनली काय होतं की ते मशीनच्या कोणत्या तरी लोकेशनला स्टोअर होतं आणि मग मशीन ते घेऊ शकते. आता हे असं का होतं कारण पीसीला कशात इंटरेस्ट आहे लोकेशनला. मशीन कोणाच्या डोक्याने चालती पीसीच्या. पीसीने जी लोकेशन दाखवलं तिथलं फक्त एक्झिक्युशन करायचं काम कोणाचे सीपीयूचे. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला जो काही डेटा आहे त्याला कुठल्या तरी लोकेशनला स्टोअर करावं लागणार आणि मग त्याच्यावर ऑपरेशन करावे लागणार. मग इथं 2 गोष्टी येतात की जो तुम्ही डेटा स्टोअर केलाय तो तुम्हाला कायमस्वरूपी पाहिजे किंवा का तुम्हाला फक्त ऑपरेशनच्या रिझल्टमध्ये इंटरेस्ट आहे. मग जर आपल्याला कायमस्वरूपी हवा असेल तर मग आपण ते फिक्स लोकेशन मध्ये सेव्ह करतो कंट्रोल एस करतो. आता समजा तुम्ही एखादं पीपीटी करताय तुम्ही काय करताय पीपीटी केलं टाईप करताय. ओके नाव पण ते काही तुमचं फिक्स लोकेशन नसतं. जेव्हा तुम्ही सेव्ह ॲज करता तेव्हा ते तुमच्या कुठल्या तरी मेमरीच्या पार्टमध्ये ते सेव्ह होतं. मग आता टेम्पररी लोकेशनला कसं असतं समजा एकदा तुम्ही करताय तुम्ही एखादी फाईल सेव्ह नाही केलेली आहे आणि मग लाईट येऊन गेली त्या केसमध्ये तुम्ही जो काही चेंजेस केले असतात ते निघून जातात का कारण की ते काही तुम्ही परमनंटली तिथं सेव्ह केलेले असतात का नाही. तसं पहिली गोष्ट काय लक्षात ठेवायची की सिस्टीमला डेटा जेव्हा ऑपरेट करते सिस्टीम तेव्हा तो डेटा कोणत्या तरी लोकेशनला स्टोअर असायलाच पाहिजे. ओके मग त्याच्यामुळे मग तुम्ही जर कम्प्युटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट बघितला तर मग तिथे तुम्हाला सीओ म्हणजे कम्प्युटर ऑर्गनायझेशन येतं की मग तुम्ही किती फास्ट किंवा कोणत्या टाईपच्या मेमरीमध्ये तो डेटा सेव्ह होतो त्याच्यानुसार मग तुमचे सिस्टीमचे ऑपरेशन किती फास्ट होतात. मग तो वेगळा विषय आहे. आता तिथं कन्फ्युज व्हायचं कारण नाही. आता फक्त तुम्ही मेमरी ऑर्गनायझेशन मध्ये काय लक्षात घ्यायचंय की जी काही टोटल डेटा मेमरी आपल्याला अवेलेबल केलेली आहे त्याचे पार्ट्स कसे आहेत आणि प्रत्येक पार्टचा यूज काय आहे. तर म्हणजे हे जे काही 4th पार्ट आहे ते रजिस्टर बँक्स आहेत. रजिस्टर बँक्स हा प्रत्येक रजिस्टर बँक 8 बीटचे 8 रजिस्टर कॅरी करतात. म्हणजे R0 to R7 हे 8 रजिस्टर्स आहेत. R0 ची लेंथ किती आहे 8 बीट आहे. म्हणजे जसं आपला अक्युमुलेटर 8 बीट होता बी रजिस्टर 8 बीट होता तसं R0 सुद्धा कसा 8 बीट आहे. मग आता जर तुम्हाला 16 बीटचा डेटा स्टोअर करायचा झाला तर R0 मध्ये करू शकता का नाही. आयदर तुम्हाला लोअर 8 बीट तरी स्टोअर करावे लागतील किंवा हायर 8 बीट तरी स्टोअर करावे लागतील. ओके मग हा जो एरिया आहे हा तुम्हाला रजिस्टर बँक म्हणून दिलेला आहे. हा बीट ॲड्रेसेबल म्हणून दिलेला आहे की एखाद दुसरं बीट जर तुम्हाला सेव्ह करायचं झालं तर तुम्ही ते मग या बीटमध्ये सेव्ह करू शकता किंवा या
एरियामध्ये सेव्ह करू शकता. स्क्रॅच पॅड एरिया म्हणजे काय की इफ यू वॉन्ट टू टेम्पररी स्टोरेज, इफ यू वॉन्ट सम स्पेस फॉर द टेम्पररी स्टोरेज, देन यू कॅन यूज दिस स्क्रॅच पॅड एरिया और नोटपॅड एरिया. आणि याच्यावरती जे आहे ते SFR मेमरी स्टार्ट होतात. ओके, सी हिअर देअर इज अ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. प्रत्येक SFRचं त्या फंक्शनसाठी म्हणजे त्या काय म्हणू शकतो आपण, टायमरशी रिलेटेड SFR टायमर्सला कंट्रोल करतील, इंटरप्टशी रिलेटेड SFR इंटरप्ट्सला कंट्रोल करतील. सो SFR इज अ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. इट इज डिझाइन्ड ओनली फॉर दॅट पर्टिक्युलर फंक्शन. इंटरप्टशी रिलेटेड SFR तुम्ही पॉवर सेव्हिंगसाठी यूज नाही करू शकत. इफ यू वॉन्ट टू हँडल द पॉवर यू कॅन गो फॉर द पॉवर कंट्रोल. ओके, म्हणजे काय की प्रत्येक SFRचं रिलेटेड एक फिक्स फंक्शन आहे आणि तो SFR मग त्या म्हणजे जेव्हा तुम्ही त्या फंक्शनशी डील करता, इफ यू आर डीलिंग विथ द इंटरप्ट्स यू हॅव टू go for the I and IP. If you are dealing with the input output pins you have to go towards the ports. Okay, so त्यांचं एक फिक्स फंक्शन आहे म्हणून याला काय म्हणायचं, स्पेशल फंक्शन. दॅट्स वाय इट इज द नेम ॲज special function register. So as we know that in 8051 we are having total 21 SFRs. मग आपल्याकडे 21 SFRs आहेत. प्रत्येक SFRचं वेगवेगळ्या काहीतरी फंक्शनसाठी ते डिझाईन केलेले आहेत. नाव AB जर कॉमन SFR आहेत विच वी हॅव ऑलरेडी यूज इन द 8085 मायक्रोप्रोसेसर ऑल्सो. सो अक्युमुलेटर इज अ जनरल पर्पज SFR आहे की कोणत्याही ऑपरेशनमध्ये एक ऑपरेंट अक्युमुलेटरमध्ये असतो आणि जो काही रिझल्ट येईल CPUने ऑपरेशन परफॉर्म केल्यावर तो सुद्धा कुठे असतो, अक्युमुलेटरमध्ये असतो. नाव बी रजिस्टर. CB रजिस्टर हा एक जनरल पर्पज SFR आहे की ज्याच्यामध्ये की जो फक्त मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन इन्स्ट्रक्शन मध्येच यूज केला जातो. ओके, आणि डिव्हिजन मध्ये जो रिमाइंडर येतो तुम्ही डिव्हिजन करून जो रिमाइंडर राहतो तो मग बी रजिस्टर कॅरी करतो. मग तुम्ही म्हणा आन्सर कुठे असेल मॅडम, तर आन्सर तुमचं बाय डिफॉल्ट कुठे असणार आहे, इट इज इन द अक्युमुलेटर. Okay, so next is a DPH and DPL, that is addressing external memory. Now we know the use of DPTR. DPTR म्हणजे काय, हा एक पॉइंटर आहे की जो एक्सटर्नल मेमरी ऍक्सेस करायला यूज केला जातो. पण DPTR नावाचं काहीच नाहीये. DPTR इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ DPH अँड DPL. ओके, सो DPH अँड DPL ला एकत्र करून तुम्ही 16 बिटचा एक पॉइंटर तयार केलेला आहे आणि तो पॉइंटर मग तुम्ही एक्सटर्नल मेमरी ऍक्सेस करायसाठी यूज करू शकता. सो whenever you are assigning the value to the DPTR you have to assign the value to DPH and DPL. Okay, so DPH is used to carry the higher order address value and the DPL is used to carry the lower order address value of the memory, external memory locations. Okay, next IA and IP, these two SFR are related to particularly to the interrupts. As we know that in 8051 we are having total 6 interrupts. कुठले कुठले सांगा, external interrupt 0, external interrupt 1, timer 0, timer 1, serial port and reset. Okay, reset means what? It is nothing but you are closing the microprocessor, you are shutting down or turn off the microcontroller. So it is of no, we cannot control the reset. Okay, after reset all your system is going to turn off. So you have to concentrate on the remaining 5 interrupts, which are these: external interrupt 0, external interrupt 1, timer 0, timer 1 and serial port interrupt. Now who tell me which are the 5 interrupts present in 8051? Who is going to tell? Which are the 5 interrupts supported by the 8085? Shantanu? External interrupt. Okay, good. External interrupt 2, timer interrupt 2, 0 and 1, and serial interrupt. Okay, very good. External Reset. interrupt 0, external interrupt 1, timer 0, timer 1 and serial control. Reset is the interrupt but which turn off the system. So we need not to control further. After performing the reset there is no anything which we can control. Okay, system automatically going to turn into off state. Okay, so these are the what we can say, these are the 5 interrupts which is in our hand, so we can control that one. Okay, now see how these I and IP is going to control. We will see this one. See here, I stands for interrupt enable. आता आपल्याला enable करायचे म्हणजे interrupts on करायचे आहेत. As we know that we are having 5 interrupts, which are these: external interrupt 0, external interrupt 1, timer 0, timer 1 and serial port. So if we want to turn on or activate the interrupts, activate in technical word we can call it as a enable. Okay, so we have to use the register called as a IE. Okay,
So see here, the I or the interrupt enable register is used to enable or disable the individual interrupts. मग कोणते बीट प्रेस केल्यावर कोणते इंटरप्ट्स ऑन होणार? तर बघा, आई रजिस्टरचं जेव्हा फर्स्ट बीट असतं ते जर आपण 1 केलं तर काय होईल? आपला जो फर्स्ट इंटरप्ट आहे एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 तो ऍक्टिव्हेट होईल किंवा इनेबल होईल. मग जो ऍक्टिव्हेट झालेला आहे आणि जर आता आपल्याला थोड्या वेळाने डिसेबल करायचं आहे तर मग आपण त्या बीटला काय करायला लागेल? 0 करावं लागेल. ओके, so if we put this bit as a 1, it will activate the external interrupt 0. If we put this bit as a 0, it will deactivate or disable the external interrupt 0. Now second bit baga, in I it is a timer 0. Okay, so this bit is used to enable and disable the timer 0 interrupt. So external interrupt 0, timer 0, external interrupt 1. So if you want to enable or disable the external interrupt 1, you have to make this bit as a 1 or 0. If this bit is a 1, it will enable. Enable म्हणजे काय? ऑन करताय तुम्ही तो interrupt. If you put it as a 0, you have to make it off. Okay, next ET1, it is external timer interrupt 1. If we want to enable the timer interrupt 1, you have to make this bit as a 1. If you deactivate or disable, if you want to disable that interrupt, then you have to make this bit as a 0. मग तुम्ही म्हणाल मॅडम इनेबल किंवा डिसेबल कसं करायचं? तर there is a instruction. Okay, now in this microcontroller you are having the instruction like set bit or reset bit. If you means write set IE.0, what is mean? Your first bit you have to make it as a 1. Okay, if you put reset or clear IE.0, what it means? You have to make this bit as a 0. So by using this instruction you can activate that particular interrupt, or similarly you can deactivate or disable the particular interrupt. ES is nothing but the serial port interrupt. If you want to put this activate this serial port interrupt, you have to put this bit as a 1. If you disable the serial port interrupt, you have to make this bit as a 0. Now ET2 is not supported by 8051. Why? Because in 8051 we are having only 2 timers. दोनच टायमर आपल्याकडे आहेत. कुणी सांगितलं हे? फीचर्सनी सांगितलं. सो टायमर 0 आणि टायमर 1. मग इथं परत टायमर 2 का ऍक्टिव्हेट केलाय? तर हा मुद्दामून इथं तुम्हाला समजायसाठी घेतलाय, कारण की काही बुक्स मध्ये हा बीट पण दिलेला आहे. बट इन 8051 तुम्हाला हा बीट ड्रॉ करायचा नाहीये. का? कारण की इन 8051 आपण फक्त 2 टायमर यूज करतो. जे काही ऍडव्हान्स आणखी कंट्रोलर्स अवेलेबल आहेत लाईक 8031 वगैरे असतील तर त्या केसमध्ये तुम्हाला 3 टायमर्स असतात. मग त्या केसमध्ये तुम्हाला ते टायमर बीट पण ऍक्टिव्हेट करायला हा यूज केला जातो. ओके, सो जेव्हा तुम्ही आईची डायग्राम ड्रॉ करताल एक्झामला नॉर्मली आयपी पेक्षा आई जास्त वेळा विचारतात, कारण की एक्झामिनरचा हा फेवरेट क्वेश्चन आहे. ऍज इट इज अ फेवरेट, इट इज ऑल्सो फेवरेट. म्हणजे हा कोणाचा फेवरेट झाला? ताठे मॅडमचा. तो इथून पुढे आपल्या जेव्हा टेस्ट होतील तेव्हा आई कंपल्सरी तुम्हाला विचारला जाईल. त्या केसमध्ये ET2 चुकून सुद्धा काढायचा नाही. का? कारण की इन 8051 आपल्याला फक्त 2 टायमर्स आहेत. फक्त तुम्ही कन्फ्युज होऊ नये म्हणून इथे मी नोट्स मध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे. हा मग या बीटचा काय यूज असतो? जो थर्ड टायमर असतो त्याला इनेबल किंवा डिसेबल करायला हे बीट यूज केलं जातं. ओके, नाव नेक्स्ट बीट दिस बीट 7th बीट कशासाठी? तर हे बीट जे आहे ते जनरल पर्पज आहे, अजून त्याला डिफाईन नाही केलेले आहे. सो यू कॅन ट्रीट इट ॲज ए 0. जसं आपण फ्लॅग रजिस्टर मध्ये बघितलं डोंट केअर बीट जसं होतं तसं दिस इज ए डोंट केअर बीट. In our case, this is also don't care bit. EA, that is enable and disable all the interrupts. Okay, though whenever you are going to activate or deactivate the particular interrupts, first you have to activate this bit and then you have to go towards the enable and disabling of the remaining bits. Okay, it is like main switch at your home. If it is off, no use whether you have turn on the fan or turn off the fan. तुमचा मेन स्विचच जर बंद असेल तर तुम्ही फॅनचं बटन ऑन केलंय का किंवा ऑफ केलंय का डझंट मॅटर, तुमचा फॅन चालू होणार नाही. का? कारण की मेन स्विचच ऑफ आहे. मग तुमचा मेन स्विच जेव्हा ऑन असेल तेव्हा मग तुम्ही जर फॅनचं बटन चालू केलं तर फॅन चालू होईल, बंद केलं तर फॅन बंद होईल. तसं जेव्हा जेव्हा तुम्हाला इंटरप्ट्सला ऍक्टिव्हेट किंवा डिऍक्टिव्हेट करायचं असेल तेव्हा तुम्हाला EA बीटला डिऍक्टिव्हेट करावं लागतं. अगेन हाऊ यू कॅन ऍक्टिव्हेट और इनेबल दिस बीट? बाय सेटिंग और मेकिंग दिस बीट ॲज ए 1. नाउ हाऊ यू कॅन डिऍक्टिव्हेट दिस? By making this bit as a 0. Kala? So this all about the interrupt enable. Now next one, next SFR which is related to the assigning the priority to the interrupts. So interrupt शी related 2 SFR आहेत, I आणि IP. So next one is the interrupt priority. नाव आपल्याकडे किती इंटरप्ट्स आहेत जे आपण कंट्रोल करू शकतो? टोटल 6 जरी असले तरी 5 इंटरप्ट्स वी कॅन, बिंग एज अ युजर वी कॅन कंट्रोल. विच आर दिस? एक्सटर्नल इंटरप्ट 0,
external interrupt 1, timer 0, timer 1 and serial port. Okay, so we have to set means the priority bit. Now see here, same as that of the IE, only the P is there instead of enabling. E for enabler, enable, that is interrupt. Enable X0 means external interrupt 0. Enable T0 means timer 0. Enable external interrupt 1. Enable timer 1. Enable serial port interrupt. Enable all. Okay. So instead of E, you have to just use P. So PX0 means priority bit for the external interrupt, or how you can read it as external interrupt 0 priority bit. This one is a timer 0 interrupt priority bit. Here external interrupt 1 priority bit, timer 1 interrupt priority bit, serial port interrupt priority bit. So if you assign 0 means what? You are not assigning the priority. If you are making this bit as a 1 means what? You are assigning the priority to that particular interrupts. See here, value on reset. Now this one is. And there is a 8A. How you can convert into the hexadecimal? For this 48 you can write this 40 you can write 0. For this 40 you can write 0. So after reset, what is the value of IP? 00H. It is a very famous type of question is going to ask in the MCQ. What is the value of IP on reset? What is the value of IE on reset? What is the value of PSW on reset? Okay. नॉर्मली सगळ्यांची व्हॅल्यू रिसेटला 00 असते एक्सेप्ट स्टॅक पॉइंटर. स्टॅक पॉइंटरची व्हॅल्यू किती असती? कोण सांगतंय? ओमकार? 07. व्हेरी गुड. इट इज 07. न चुकता हे लक्षात ठेवायचं, कारण की ती थोडं एक्सेप्शनल आहे. आणि सेकंड आपण काल बघितलं की काय, व्हॅल्यू ऑन रिसेट किंवा जेव्हा रिसेट असेल तेव्हा सगळीकडे इथं 1 असतात पोर्ट्सला. व्हॉट इट मीन्स? ऑल द पोर्ट्स लाईक ऍक्ट्स एज ए इनपुट. नाउ सी, so this is all about the IP. Now ports bhaga ata, as we know the pin diagram, what we can say in the pin diagram, we are having 32 IO pins. What is the use of IO pins? To give input and to take the output from the microprocessor. Number of pins जितक्या जास्त तेवढं फास्ट ऑपरेशन होणार आहे तुमचं. Out of 40 pins, 32 pins are reserved for the IO purposes. Okay, some of the pins are used for dual purposes. That is the pins present in the port 1, pins present in the port 2, pins present in the port 3. These are used for the dual purposes. Dual म्हणजे दोन. IO म्हणून काम करतातच आहेत, पण त्याशिवाय सुद्धा ते वेगळ्या कामासाठी पण पर्टिक्युलरली यूज केल्या जातात. Now see, as we know that 8051 support 4 ports. Each port is of the size 8 bit. प्रत्येक पोर्टची साइज किती आहे? 8 bit आहे. Okay. Now each port having the specific address in the SFR memory. Now see here, this is your SFR memory. So at 80 you are having port 0, at 90 you are having port 1, at A0 you are having port 2, at B0 you are having port 3. So what we can say, in the SFR memory each port is having specific address. Okay, so see, now as we know that what is the main function of these ports? To provide IO pins. इनपुट अँड आउटपुट पर्पज साठी यूज करणं हे या मेन पिनचं मेन काम आहे. मग आता इनपुट म्हणून कधी ऍक्ट होणार आणि आउटपुट म्हणून कधी ऍक्ट होणार? नाउ सी, फॉर दॅट इफ दिस बिट्स आर सेट, मीन्स सगळ्या पोर्टचे पिन जर वन्सला सेट केले, सेट म्हणजे काय, 1 दिलं सगळ्या पिन्सला, तर ते पोर्ट काय करतील? इनपुट म्हणून ऍक्ट होतील. सो व्हॉट एव्हर द डेटा वी आर गिव्हिंग, इट विल कॅरी दॅट डेटा अँड गिव्हिंग दॅट डेटा टू व्हॉट? युअर मशीन. म्हणून इनपुट म्हणून डेटा देतील कुणाला? सिस्टीमला. नाव जर या सगळ्या पिन्सला आपण 0 केलं तर काय होईल? व्हॉट एव्हर द मीन्स डेटा प्रेझेंट गिवन बाय द सिस्टीम, इट विल गिव्ह दॅट डेटा फ्रॉम सिस्टीम टू द युअर IO डिव्हाइसेस. म्हणजे आता समजायसाठी बघा, जर सगळ्या हे बिट्स वन्स असतील तर पेनड्राईव्ह मधली जी काही फाईल आहे ती तुमच्या PC मध्ये कॉपी होईल. म्हणजे काय? इनपुट म्हणून झालं. म्हणजे पेनड्राईव्ह मधली फाईल तुम्ही इनपुट म्हणून दिली कुणाला? सिस्टीमला किंवा आपल्या मशीनला किंवा आपल्या कम्प्युटरला. नाव हे बिट्स सगळे 0 असतील तर काय होणार आहे? या पिन्स आउटपुट म्हणून काम करणार आहेत. म्हणजे काय? मशीन मधून डेटा बाहेर जाऊ शकतो. कुठं? IO डिव्हाइसेसला. समजतंय ना? आता मग लक्षात कसं ठेवायचं? 0 आणि 1 कालच आपण सांगितलं. आता हे तुम्हाला कुठल्याही बुक्स मध्ये मिळणार नाही. माझी जी टेक्निक आहे ते तुम्हाला सांगते बघा, म्हणजे तुम्हाला इझी वाटत असेल तर. 1 दिलं तर इनपुट म्हणून काम करताय, 0 दिलं तर आउटपुट म्हणून काम करताय. आता इनपुट आणि आउटपुट दोन्ही शब्द समोर आणा स्पेलिंग. इनपुटचा फर्स्ट लाईन काय आहे? आय म्हणजे कुणासारखं दिसतं? 1 सारखं. मग आपण कसं लक्षात ठेवायचं? जर आपण या सगळ्या पिनला 1 दिलं तर ते पोर्ट काय करतं? इनपुट म्हणून काम करतं. ओके. आता आउटपुट शब्द बघा इथे, OUT
UT. ओके, सो फर्स्ट काय आहे OA, इट लुक्स लाईक झिरो सारखं दिसतं. सो आपण कसं लक्षात ठेवू शकतो, सगळ्या पिन्सला जर मी 0 दिलं तर ते आउटपुट म्हणून काम करणार. ओके, आता जर मी या स्टेजला तुम्हाला विचारलं, इफ आय एम अप्लाइंग 0 टू इनपुट port pin, then how that port acts like input or output? If I have given 0, व्हेरी गुड, ॲज ए आउटपुट. जर मी फॉर एक्झाम्पल 1 दिलं सगळ्या पिन्सला, तर पोर्ट झिरोच्या ऑल पिन्सला मी सेट केलं म्हणजे 1 दिलं, तर पोर्ट 0 काय म्हणून ऍक्ट करेल, इनपुट का आउटपुट म्हणून? Okay, input. Very good. So this is all about your port structure. Okay, and last point we have covered, that is the PCON. As your yesterday's lecture quite fast according to some of you, so we so today we will have revision. Okay, so see here, PCON is the SFR which is related to the power control. First thing, now what is mean by the power control? Means that in this case you can control the power. Okay, as we know that whatever the machine we are using, every circuit inside the machine needs some power or some operating voltage. Okay, once you get the operating voltage, means once you get give that power to the system, then and then only it will works. Now see, now for that you are having the two modes to control the power, ideal mode and the PD mode. In the ideal mode, what is the ideal mode? In this mode your all the internal circuit activates fully. Okay, in the power down mode, some of the circuitries are getting deactivated to save the power. So if you want to activate the ideal mode, you have to set this bit. If you want to activate the power down mode, you have to set PD bit. Is it okay? Now GF0 and GF1, these are the user defined flag. User ठरवणार की हे कधी सेट होणार किंवा कधी नाही होणार. Okay, now S mod means serial mode control. आता what is mean by serial mode control? लास्ट टाइम आपण बघितलेलं किंवा मी काल उडत सांगितलेलं तुम्हाला की हे मोड साठी यूज केलं जातं. न सी, आता मोड म्हणजे काय बघा, की टायमर्स आपण जे यूज करतो त्या टायमर्सचे ऍक्टिव्हेशनचे मोड आहेत. ओके, मग हे मोड काय डिसाइड करतात, तर किती बीटचा टायमर आपण यूज करायचा. आता जेव्हा आपण टायमर सेक्शन मध्ये जाऊ तेव्हा ते तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल, कारण की अतिशय सोपा पार्ट येतो आणि खूप इंटरेस्टिंग आहे. फक्त आता या स्टेजला लक्षात ठेवा की जे टायमर्सचे मोड आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करता, तर एक बाउंड रेट म्हणून एक कन्सेप्ट असते, BAUD RAT. बाउंड रेट कन्सेप्ट काय असते, इट डिसाइड्स द नंबर ऑफ बीट टू बी ट्रान्समिटेड. ओके, आता हे समजून घेण्यासाठी मी एक एक्झाम्पल सांगते, तुम्ही मला याचा आन्सर सांगा, सो दॅट की एसमॉड तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. आता कन्सिडर करा की आपल्याकडे 8 स्टुडंट आहेत आणि एक गाडी आहे. ओके, ना आता त्या गाडीची कपॅसिटी जर समजा 8 जण बसू शकत असतील असे आहे, तर तुम्हाला किती ट्रिप कराव्या लागतील त्या 8 स्टुडंटला A प्लेस पासून B प्लेस कडे न्यायला? ओके, आय विल रिपीट वन्स अगेन. परत एकदा बघा, आपल्याकडे एक 4 व्हीलर आहे, म्हणजे एक गाडी आहे. त्या गाडीची कपॅसिटी 8 स्टुडंट्सला कॅरी करायची आहे. ओके, ना आता आपल्याला 8 स्टुडंट्सला ए प्लेस पासून B प्लेस पर्यंत पाठवायचे त्या गाडीने, तर तुम्हाला त्या गाडीच्या किती खेपा कराव्या लागतील त्यांना घेऊन जायला? 1. व्हेरी गुड. नाव आता फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा की मी वेगळी गाडी दिली तुम्हाला आणि त्या गाडीची कपॅसिटी कन्सिडर करा की 4च लोक बसू शकतात अशी आहे. मग त्या केसमध्ये तुम्हाला 8 लोकांना पाठवायचं असेल तर किती टाइम, म्हणजे किती हे करावं लागेल? व्हेरी गुड. 2दा तुम्हाला काय करावं लागेल? ट्रान्समिट करावे लागतील सिग्नल्स. ना अगेन समजा जर मी आता वेगळी गाडी दिली की ज्याची कपॅसिटी 2च आहे, ऍट ए टाइम 2च व्यक्ती जाऊ शकतात किंवा 2च स्टुडंट जाऊ शकतात, तर मग तुम्हाला 8 स्टुडंटला फ्रॉम A प्लेस टू B प्लेस न्यायला किती वेळ लागेल? 4. याचा अर्थ काय की पहिल्या, ओके आता तुम्ही मला सांगा की कोणत्या केसमध्ये फास्ट ट्रान्समिशन झालं, वेळ कमी कुठे लागला? ओके, फर्स्ट केसमध्ये का कमी लागला? कारण की जो तुमचा कॅरियर होता किंवा डेटा ट्रान्समिशन रेट होता तो जास्त होता. आता स्टुडंटला जर आपण कन्सिडर केलं ऍज अ डेटा, तर डेटा ट्रान्समिशन रेट जास्त म्हणजे काय की नंबर ऑफ बिट्स तुम्ही जास्त पाठवले, 8च्या 8 बीट एकाच ह्याच्यामध्ये पाठवले. सेकंड केसमध्ये तुम्ही काय केलं की 8 बीट न पाठवता 4 पाठवले. ओके, सो तिथे तुम्हाला कन्सिडर करा की डबल टाइम लागला. नेक्स्ट केसमध्ये तुम्ही आणखी परत काय केलंय, डेटा तुम्ही कमी केलाय. ओके, सो
तुम्हाला जास्त टाइम लागला. तो बाउड रेट ही कन्सेप्ट काय आहे, तर बाउड रेट म्हणजे तुम्ही डेटा रेट आहे की तुम्ही एकाच वेळेला किती डेटा ट्रान्समिट करू शकता. जितका जास्त डेटा आपण एकाच वेळेला ट्रान्समिट करू तेवढा ट्रान्समिशन टाइम आपला कमी लागणार आणि तेवढं तुमचं ऑपरेशन फास्ट होणार. समजतंय? सो जेव्हा तुम्ही टायमर 1 ऑपरेशन साठी सिरियल कम्युनिकेशन साठी यूज करता, त्या केसमध्ये जेव्हा तुमचा ट्रान्समिशन रेट वाढवायचा असतो त्या केसमध्ये तुम्हाला एसमॉड बीट 1 करावं लागतं. ओके, सो आता या केसमध्ये इतकं डीप मध्ये तुम्हाला एसएफआर पिकॉन एसएफआर एक्सप्लेन करताना एक्सप्लेन करायची गरज नाहीये. सो सी टीमॉड बीट तुम्ही जेव्हा 1 ला सेट करता तेव्हा तुमचा ट्रान्समिशन रेट डबल होतो. डबल होतो म्हणजे काय, बाउड रेट डबल होतो. बाउड रेट म्हणजे काय, आता जर तुम्ही 8 बीट ट्रान्समिट करत असाल तर नेक्स्ट जर तुम्ही एसमॉड बीट 1 ला सेट केलं पिकॉनचं तर तुमचं काय होणार, ऍट ए टाइम तुम्ही 16 बीट सेंड करणार. म्हणजे काय की तुमचे ऑपरेशन फास्ट होणार. म्हणून याला काय म्हणायचं, एसमॉड, सिरियल मोड कंट्रोल बीट. ओके, नाउ सी सो एसमॉड बीट म्हणजे काय, सिरियल मोड कंट्रोल बीट. दिस बीट इज यूज टू इन्क्रीज द बाउड रेट. फक्त एवढं हे 4 लाईन एक्सप्लेन करायच्यात, फक्त याचं समजून घ्या की काय यूज आहे. एसमॉडचा यूज काय आहे, ते इन्क्रीज द बाउड रेट. बाउड रेट इन्क्रीज करताय म्हणजे काय, तर तुम्ही डेटा ट्रान्समिटेड पर सेकंड इन्क्रीज करताय. समजते? सो डेटा जर जास्त पाठवत असाल एका सेकंदाला तर तुम्हाला वेळ कमी लागेल. 8च्या 8 स्टुडंट जर एका सेकंद म्हणजे एका स्ट्रिप मध्ये गेले तर परत तुम्हाला एक्स्ट्रा वेळ घ्यायची गरज आहे का, नाही. तसंच जो काही तुमचा डेटा आहे तो जर तुम्ही स्पीड डेटा वाढवला ट्रान्समिट व्हायला तर तुमचं काय इथं बाय डिफॉल्ट तुमचा स्पीड वाढणार आहे. समजते? सो एसमॉडचं तुम्ही काय सांगू शकता बघा, सिरियल मोड बीट. This bit is used to increase the baud rate. When this bit is 1, then only you can increase the baud rate. आणि बाउड रेट इन्क्रीज करताय म्हणजे काय, तर तुम्ही पर सेकंड जो काही डेटा ट्रान्समिट होतोय त्यात तिथं जास्त डेटा ट्रान्समिट करताय. कळालं का? येस ऑर नो? ओके, सिरियल कम्युनिकेशन जेव्हा आपण स्टडी करणार आहे तेव्हा आपल्याला हे बघा, आता इंटरप्ट्स घ्या, टायमर्स घ्या आणि सिरियल कम्युनिकेशन घ्या. हे डिटेल तुम्हाला सेपरेट पॉइंट्स आहेत 4th युनिट मध्ये. सो परत तुम्हाला त्याचे सेपरेट प्रोग्रामिंग सुद्धा आहेत. मग तिथे तुम्हाला बाउड रेट कसा असतो किंवा काय असतो, व्हॅल्यू किती असते त्याची, मग ते तिथे जास्त क्लिअर होईल. या स्टेजला फक्त एवढं समजून घ्यायचं, एसमॉड आपण कशासाठी यूज करतो. एसमॉड म्हणजे काय, सिरियल मोड. हा कधी यूज करतो आपण, जेव्हा आपल्याला बाउड रेट वाढवायचा असतो. मग कधी कसा वाढवतो आपण, या बीटला 1 ला सेट करून. समजा हे बीट 0 आहे तर तुम्ही बाउड रेट वाढवत नाही, जो आहे तो ट्रान्समिशन रेट कंटिन्यू होतो. जर तुम्हाला आणखी फास्ट ऑपरेशन करायचं असेल तर मग तुम्ही हे सेट 1 ला करता. ओके, नाउ GF0 GF1 these are the general purpose user flag. User define when this bit is going to set or when this bit is going to reset. PD म्हणजे काय, बाय सेटिंग दिस बीट यू कॅन ऍक्टिवेट द पॉवर डाऊन ऑपरेशन. पण तुम्हाला माहित पाहिजे की पॉवर डाऊन ऑपरेशन म्हणजे काय, की जे फक्त बेसिक नेसेसरी ऑपरेशन्स आहेत तेवढेच इथं ऑन राहतील. ओके, नाउ आयडीएल दिस बीट means setting this bit activates the ideal mode. But you know what is mean by the ideal mode. In the ideal mode all your internal circuitry is going to on. सगळे इंटरनल जेवढे सर्किट आहेत ते आयडियल मोड मध्ये ऍक्टिव्हेट असतात. ओके, पॉवर डाऊन मोड मध्ये तसं नसतं. जेवढे तुम्हाला लागणारे आहेत, आता तुम्ही मोबाईलचं सिंपल एक्झाम्पल सांगते, पण बाकी सगळे आहेत. तर कधी कधी हे बघा, तुम्ही जर पीसीवर खूप वेळ काम करत असाल आणि आता समजा तुम्ही काम करताय आणि तुम्ही एक 5-10 मिनिटं काहीच म्हणजे कोणतंही कीबोर्डचं बटन नाही दाबलं तर आपोआप तुमचा मॉनिटर डाऊन होतो, म्हणजे लाईक ब्लॅक स्क्रीन दिसती. हे का होतं, कारण की त्या केसमध्ये मग तुमचा पॉवर डाऊन मोड ऍक्टिव्हेट होतो, की तुमचा जो मॉनिटर साठी लागणारी पॉवर आहे ती तिथं सेव्ह केली जाते. ओके, म्हणजे मोबाईल कसं की नॉर्मली आपण डेली लाईफ मध्ये ओपन यूज करतो म्हणून तुम्हाला ते लगेच रिकॉग्नाइज होईल एक्झाम्पल. पण अदर सिस्टीम मध्ये सुद्धा तुम्ही हे मोड ऍक्टिव्हेट करू शकता, पॉवर डाऊन मोड आणि आयडियल मोड. कळालं का? जेव्हा तुम्ही एखादी सिस्टीम डिझाईन करणार आहेत किंवा एखादं ऍप्लिकेशन रन करणार आहेत तेव्हा मग तुम्ही काय मायक्रो कंट्रोलर बेस ऍप्लिकेशन रन करता तेव्हा तुम्ही या 2 मोडचा यूज करू शकता. की जेव्हा फॉर एक्झाम्पल आता घरामध्ये कोणीच नाहीये, मग आता तुम्ही तिथं समजा एखादी सिस्टीम यूज केली की पर्सन्स आहेत का नाही रिकॉग्नाइज करायची, किंवा कधी कधी फॉर एक्झाम्पल असं असतं की तुमची सिस्टीम ऑटोमॅटिक असती, लाईट म्हणजे अंधार झाला की ऑटोमॅटिक लाईट चालू होणार, उजेड झाला की ऑटोमॅटिक लाईट बंद होणार. मग त्या केसमध्ये तुम्ही हे 2 मोड यूज करता, पीडी मोड आणि आयडियल मोड. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादा लॅम्प, इलेक्ट्रिक लॅम्प तयार केला की त्याला
तुम्हाला ऑन आणि ऑफ करायची गरज नाही, मग तिथं तुम्ही या दोन बीटचा यूज करू शकता. म्हणजे काय, आता समजा दिवसा लाईट असेल तर तुमचा लॅम्प ऑन व्हायची काही गरज नाहीये, मग त्यांनी कोणत्या मोड मध्ये गेलं पाहिजे, पॉवर डाऊन मोड मध्ये गेलं पाहिजे. मग संध्याकाळ झाली की काय, तुमचा लॅम्प ऑन व्हायला पाहिजे, म्हणजे काय, मग त्यांनी आयडियल मोड मध्ये गेलं पाहिजे की इंटरनल सर्किट त्यांनी ऑन केलं पाहिजे. समजतंय? सो ही काही कन्सेप्ट फक्त मोबाईलशी किंवा पीसीशी रिलेटेड नाहीये, तुम्ही तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार ही यूज करू शकता. ओके, फक्त ही कन्सेप्ट काय तर मग आपण ते समजून घ्यायचं. पीडी म्हणजे काय की सगळे इंटरनल सर्किट ऍक्टिव्हेट न होता जेवढे नेसेसरी आहेत तेवढेच ऍक्टिव्हेट चालू असतील. आयडियल मध्ये काय की सगळे इंटरनल सर्किट चालू असतील. आता सगळे चालू आहेत म्हटल्यावर इथं पॉवर कन्झम्पशन जास्त होणार आहे. पीडी मध्ये पॉवर डाऊन मोड मध्ये काय असतात, सगळेच काय ऍक्टिव्हेट नसतात, त्यामुळे इथे तुमची पॉवर सेव्ह होती. नाव सी GF0 GF1 काय तर युजर डिफाईन फ्लॅग आहेत. आणि एसमॉड कशासाठी यूज केले जातं, सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये जेव्हा आपण बीट ट्रान्समिट करतो, जर आपल्याला आणखी डेटा रेट वाढवायचा असेल तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो, या बीटला 1 सेट करतो. ओके, नाव जेव्हा आपण याचे एक्झॅक्टली एक्झाम्पल्स बघू तेव्हा तुम्हाला ते जास्त लवकर क्लिअर होईल. See here is a mode of operation, mode 0, mode 1, mode 2, mode 3. Okay, we will going to see in detail in the at the time of serial port communication, that is in the 4th chapter or 4th unit. Okay, now see after this next SFR is a TCON. Now there is a next SFR which is related to timer. ओके, आता जे आपण SFR बघणार आहेत ते टायमरशी रिलेटेड SFRs आहेत. टायमर इज अ व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट पार्ट इन द मायक्रो कंट्रोलर बिकॉज विच डिसाइड्स द ऑटोमेशन. एक्झॅक्टली ऑटोमेशन कुणामुळे होतं तर टायमरमुळे होतं. म्हणजे टायमरचे पर्टिक्युलर बीट सेट रिसेट झाले की तुम्ही ऑटोमॅटिकली सिस्टीम कंट्रोल केली असं होतं. ओके, ना आता बीट्स काय आहेत बघा. सी TCON, that is the timer control. Okay, long form of TCON is a timer control. TCON register is used to start and stop the timer. Okay, in 8051 microcontroller. It also contains bits to indicate if the timer has overflow. नाव इन द फ्लॅग PSW आपण एक ओव्हरफ्लो बीट बघितलेला, त्यावेळेस तुम्हाला मी एकदा सांगितलं होतं काय की टायमर जेव्हा ओव्हरफ्लो होतो तेव्हा ते बीट सेट होतं. ओके, सो ओव्हरफ्लो म्हणजे काय ते आधी मी एक्सप्लेन करते, मग आपण नंतर पुढे बघू. सी हियर इट ऑल्सो कंटेन्स द इंटरप्ट रिलेटेड